साथमा तपाईहरुलाई लिएर आएका छौं and we are back with our chronic rhinosinusitis. अगाडिको भिडियोहरुमा we have been talking about sinus anatomy, त्यसपछि viral bacterial rhinosinusitis and maxillary र frontal sinusitis, ethmoidal sinusitis सबै भइसकेको छ. Now is for सकिसकेपछि chronic हुन्छ कुनै पनि एउटा acute sinusitis rhinosinusitis will be preceding to the chronic complication हरु आयो भने चाहिँ persistent acute भयो भने र certain time पछि चाहिँ त्यो क्रोनिक rhinosinusitis तिर फरवर्ड हुन सक्छ. कति टाइम हो हामी सबैलाई थाहा छ less than 4 week भयो भने we call it acute, 4 to 12 week भयो भने we call it subacute र more than 12 week भयो भने चाहिँ chronic rhinosinusitis भन्ने चाहिँ अब हामी will be proceeding to our further detail. अब chronic rhinosinusitis भनेको छ let's go on. We go with definition already done. Chronic rhinosinusitis disease of nasal and the paranasal sinus mucosa भनेको यदि symptom will be continuing beyond the 12 weeks. अघि भनिसक्यो acute कति बेला भन्ने less than 4 weeks, subacute कति बेला भन्ने 4 to 12 week. The more than 12 week भयो भने we call it as a chronic. नामै छ chronic लामो समयसम्म, right? Now etiology, it is a multifactorial disease भनेको एउटा मात्र कज नहुन सक्छ, डिफरेंट कजहरु हुन सक्छ which will cause by infection or any inflammatory process. Clinically हामीले गर्दाखेरि चाहिँ chronic rhinosinusitis लाई will be dividing those chronic rhinosinusitis which is cause without polyp, हैन. So CRS without polyp and chronic rhinosinusitis with polyp. So we'll be dividing into two category र हामीले त्यसरी नै प्रोसिड हुन्छौं. Now let's move forward. CRS without polyp भनेको chronic rhinosinusitis छ तर polyp छैन. त्यो बेसिकली हुँदाखेरि it is bacterial in origin. ल bacterial मानि एउटा मात्रै organism हुँदैन, there will be various microorganism which will be causing infection and inflammation of sinus. Most commonly it is Staph aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella and E. coli, हैन. So इनहरु organism हो जसले चाहिँ it will cause the inflammation and infection of sinus without polyp. Polyp त छैन, त्यही पनि के हुन्छ maximumly there is also bacterial in origin हुन्छ. Then predisposing factor भनेको sorry यहाँ छुटेको छ, but I will tell you यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा anatomical disturbance हरु हुन सक्छ के, anatomical factor हरु हुन सक्छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ we have got कुनै पनि एउटा रोगहरु डाउँदाखेरि के हुन्छ host factor हुन्छ, environmental factor हुन्छ र agent factor हरु हुन्छ, right? अब हाम्रो मान्छेहरुमा चाहिँ anatomical factor हरुले बेसिकली polyp बाइक अरु anatomical factors हरु हुन्छ जसले चाहिँ it will predispose भनेको इनहरुले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ it will cause the obstruction. polyp ले पनि obstruction गराउँछ, इनहरुले पनि यस्तो obstruction गराउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ there will be like drainage मा के हुन्छ stasis गराउँछ के secretion हरु. बेसिकली conca bullosa prominent भयो भने, paradoxical myoturbinate, septal deviation भयो भने हैन, एउटा क्याभिटी भनेको चाहिँ सानो हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ ठुलो हुन्छ र सानोमा बेसिकली इन्फेक्सनहरु पर्सिस्ट गराउने सक्ने चान्स हुन्छ due to the inversion of uncinate process and also due to the pneumatization of the uncinate process. Now this will be all the predisposing factor and this will be the anatomical factors. Anatomical factor हुन्छ जुन ह्युमनमा हुन्छ है त. सो देन अब यो सबैले के गराउँछ obstruction गराउँछ, साइनसमा चाहिँ obstruction गराउँछ है. सो इनहरुले obstruction गराउँछ. अब obstruction गराइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको लागि okay, so here you can remember mnemonics as IP SIP. So SIP मा S for के हुन्छ septal deviation, I बाट inversion of uncinate process, P बाट paradoxical myoturbinate र P बाट अर्को P बाट pneumatization of the uncinate process and conca bullosa पनि. अब conca bullosa like ठुलो भयो भने now osteal obstruction भयो भने there will be the negative pressure in the sinuses है. So अब obstruction छ, obstruction भइसकेपछि के हुन्छ कुनै कुरा साइनसमा नेगेटिभ प्रेसर हुन्छ है. नाउ साइनसमा नेगेटिभ प्रेसर भयो भने के हुन्छ there will be the hypoxia and acidic pH. अब कुनै पनि कुराहरु लाइक हाइपोक्सिक भयो भने एटीपी हरु कम छ
है। सो सिलियाले राम्ररी काम गर्न सक्दैन, सिलियामा डाइनिनहरू यिनीहरू त सब केले डिपेन्डेन्ट हुन्छ, एटिपी डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सो देयर विल बी द ड्युरेन्स म्युकोसिलियरी क्लियरेन्स, र अब अफकोर्स म्युकोसिलियरी क्लियरेन्स नै ड्युरेन्स भयो भने देयर विल बी द स्ट्यासिस अफ द म्युकस इन द साइनस, र म्युकस अब थुप्रिँदै गयो भने इट विल बी द भेरी लभली प्लेस फर अ ब्याक्टेरिया टु प्रोलिफरेट एन्ड कज इन्फेक्सन, र जसले गर्दाखेरि देयर विल बी द ब्याक्टेरिया इन्फेक्सन लिडिङ टु द पर्सिस्टेन्ट साइनस इन्फेक्सन। र यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक क्रोनिक केसहरूमा हुन्छ है, एक्युटली भन्दाखेरि क्रोनिक रूपमा अब एनाटोमिकल एनाटोमिकल डिस्टर्बेन्सहरू भयो होइन, लाइक कङ्काबुलोसा अथवा इन्भर्जन अफ अनसिनेट प्रोसेसहरू, यिनीहरूले गर्दाखेरि देयर विल बी द क्रोनिक रूपमा चाहिँ देयर विल बी द अब्स्ट्रक्सन इन द साइनस, जसले गर्दाखेरि म्युकोसिलियरी क्लियरेन्सहरू डिरेन्ज भएर स्ट्यासिस हुन्छ म्युकस, र त्यो म्युकसमा ब्याक्टेरिया विल स्टार्ट प्रोलिफरेटिङ एन्ड कज द पर्सिस्टेन्ट साइनस इन्फेक्सन। प्याथोफिजियोलोजी आइसकेको छ, द्याट इज ड्यु टु भेरियस प्रोसेस, लाइक यहाँ देखिरहेको हुन्छ लाइक लस अफ सिलिया केले गराउन सक्छ, लाइक ड्यु टु द पल्युसन, डिफ्रेन्ट एयर पोल्युटेन्टहरू एन्ड भाइरल इन्फेक्सन, ड्यु टु द सिलियरी डिस्काइनेजिया, म्युकोसर चेन्ज, ड्यु टु द एलर्जी, इडिम्याटिसहरू हुनसक्छ, रेडिस हुनसक्छ, भासोमोटर राइनाइटिस, एस्पिरिन ट्राइड, तपाईँलाई थाहा छ होला सिम्पटम्स ट्राइड भन्ने, जहाँ चाहिँ नेजल पोलिप, एजमा र एस्पिरिनसँग जोडिएको हुन्छ सिम्पटम्स ट्राइड, द्याट विल कम लेटर अन। अनि इन्फेक्सन क्यान बी ड्यु टु द पर्सिस्टेन्ट अब डेन्टल इन्फेक्सनहरू, क्रोनिक डेन्टल क्यारिज डेन्टल इन्फेक्सनहरू क्रोनिक रूपमा नै पर्सिस्ट भयो भने होइन, अथवा हामीले दबाईहरू दिइरहेका छौँ त्यही पनि इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ ड्यु टु द ब्याक्टेरियल रेजिस्टेन्स, इन्भाइरोमेन्टल फङ्गाईहरू, एन्ड अफकोर्स इनएडिक्वेट थेरेपी भनेको इन्फेक्सनको लागि हामीले थेरेपी त दिउँ बट इट इज नट इनएडिक्वेट, अब एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सहरू पनि हुनसक्छ। डक्टरले 7 दिन अथवा 3 दिनको लागि दिएको औषधि अब 1 दिन 2 दिनमै सन्चो सिम्टोमेटिक रिलिफ हुन थाल्यो भने हामीले दबाईहरू खान छोड्छौँ, त्यसको लागि लाइक इट क्यान दबाईहरू खान छोड्यो भने इट क्यान बी इनएडिक्वेट थेरेपी, अथवा कुनै पनि एउटा सर्टेन डोजमा नपुग्या हुनसक्छ, थेरापेटिक डोजमा दबाईहरू प्रिस्क्राइब हुन नसक्या हुनसक्छ, त्यसको लागि गर्दाखेरि पनि इट क्यान कज द इनएडिक्वेट थेरेपी, जसले गर्दाखेरि इन्फेक्सन विल स्टिल बी पर्सिस्टेन्ट। इम्पेयर ड्रेनेज अघि नै भनिसक्यो, एनाटोमिकल एनोम्यालिजहरू मैले अघि एसआइपी नेमोनिक्स दिइसकेका छौँ है, त्यो बाहेक यो चाहिँ जेनरल एडिनोइड्स एलर्जी ट्युमरहरू छ भने पनि ड्रेनेजहरूमा अब्स्ट्रक्सन हुन्छ। सो दिस आर द प्याथोफिजियोलोजी हाउ यु गो अन, यो डिफ्रेन्ट प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर्सहरू पनि हुन्छ है, सिलिया ड्यामेज भयो भने अथवा ड्रेनेज राम्ररी भएन भने, इन्फेक्सनहरू पर्सिस्ट भयो भने, एन्ड म्युकोसल चेन्जहरू आयो भने it will ultimately lead to the persistent infection and leading to the chronic rhinosinusitis। अब साइन एन्ड सिम्टम्सको कुरा गर्नुपर्छ। साइन एन्ड सिम्टम्सको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग छ एउटा टास्क फोर्स क्राइटेरिया। टास्क फोर्स क्राइटेरियामा वी डु हेभ गट मेजर एन्ड माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरियामा इफ देयर इज फेसियल पेन अर प्रेसर, फेसियल कन्जेसन अर फुलनेस, नेजल अब्स्ट्रक्सन, प्युरिन डिस्चार्ज, हाइपोस्मिया अर एनोस्मिया, प्रुलेन्स अन एक्जामिनेसन भनेको लाइक इफ वी अब एन्टेरियर राइनोस्कोपी अथवा नेजल इन्डोस्कोपीहरू गर्दाखेरि पनि प्रुलेन्ट डिस्चार्जहरू छ भने, एन्ड फिभर एक्युट केसहरूमा मात्रै गरिन्छ है त। देन वी डु हेभ गट अ माइनर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरियामा वी डु हेभ गट हेडेक, वी डु हेभ गट फिभर, हेलिटोसिस, ब्याड ब्रेथ होइन, सो फ्याटिक, डेन्टल पेन, कफ एन्ड ओटल्जिया अर अरर फुलनेस, यिनीहरू भने माइनर क्राइटेरियामा छ। विशेष गरी मेजर क्राइटेरियामा हेर्दाखेरि दे आर भेरी सिग्निफिकेन्ट के एकदम के छ भन्दाखेरि मेजर क्राइटेरियाहरूमा हामीले हेर्दाखेरि बेसिकली साइनस रिलेटेड नै हुन्छ जस्तो छ नि होइन। सो साइनस रिलेटेड छ सबै, फेसियल कन्जेसन, फुलनेस, नेजल अब्स्ट्रक्सन, प्युरिन डिस्चार्ज, बेसिकली नोज र साइनस रिलेटेड सिम्टम्सहरू नै लिएर आएको छ मेजर क्राइटेरियामा भने। माइनरमा चाहिँ लाइक ओभरअल लाइक भनिन्छ नि हामीले कन्स्टिट्युसनल सिम्टम्सहरू, फिभर अलि स्पेसिफिक नहुनसक्छ होइन, साइनस इन्फेक्सनको लागि हेडेक स्पेसिफिक नहुनसक्छ, डेन्टल पेन स्पेसिफिक नहुनसक्छ, फ्याटिकनेस स्पेसिफिक नहुनसक्छ, कफ स्पेसिफिक नहुनसक्छ, बट प्युरिन डिस्चार्ज नाकमै समस्या होइन, हाइपोस्मिया एनोस्मिया, प्युरिन डिस्चार्ज, नेजल अब्स्ट्रक्सन, कन्जेसन, फेसियल पेन, प्रेसर, यिनीहरू स्पेसिफिक हुनसक्छ। द्याट्स वाइ दे आर इन्क्लुडेड इन दि मेजर क्राइटेरिया एन्ड अदर आर इन्क्लुडेड इन दि माइनर क्राइटेरिया। नाउ वी डु हेभ गट डायग्नोसिस क्राइटेरिया। किन हुन्छ भन्दाखेरि यो सब क्राइटेरिया छ, क्राइटेरियामा चाहिँ इफ वी फुलफिल 2 or major criteria, 2 or more major criteria or 1 major
एन्ड 2 or more minor criteria र purulent छ nasal examinationको लागि if there is purulent discharge then we classify as rhinosinusitis. Now CRS with polyp पोलिपले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि पोलिपले obstruction गराउँछ obstruction गरिसकेपछि of course there will be the stasis र पछि त्यो stasis भयो भने के हुन्छ dischargeहरु nasal dischargeको stasis छ भने it will be very wonderful environment, it will give very wonderful infection के खोज्छस् हैन सो अब लाइक ब्याक्टेरिया त त्यहाँ हुन्छ मजाले प्रोलिफरेट गर्छ स्ट्यासिस छ पोलिपले गर्दाखेरि obstruction भइरहेको छ सो पोलिप फर्मेसन इन द नोज एन्ड साइनसेस क्यान बी ड्यू टु द इन्फेक्सियस प्रोसेस अर सिस्टमिक डिसअर्डर के कारणले हुन सक्छ भन्दाखेरि वी डु ह्याभ गट प्राइमेरी सिलिएरी डिस्काइनेजिया वी डु ह्याभ गट सिस्टिक फाइब्रोसिस स्याम्प्टोट्राइड अघि आइसक्यो एजमा पोलिप र एस्पिरिन को ट्राइड छ एन्ड aspirin sensitivity को tried छ हैन so then we do have got asthma, then we have got Strauss syndrome, we do have got allergic fungal sinusitis and कहिलेकाहीँ symptomatically similar हुन सक्छ तर हामीले यदि नोज को एक्जामिनेसन हेरु गर्यो भने हैन सो एन्टेरियर राइनोस्कोपी अब कस्तो पोलिप हो हैन सो मल्टिपल नेजल पोलिप हेरु देखिन सक्छ सो मल्टिपल नेजल पोलिप को कुरा गर्दाखेरि नेजल पोलिप भने दुई किसिमको हुन्छ सो एन्ट्रोकोइनल हेरु छ भने हामीले एन्टेरियर राइनोस्कोपी बाट देखिन्छ तर पोस्टेरियरहरु चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो एन्टेरियर राइनोस्कोपीमा देखिन्न त्यसको लागि अब सिटी स्क्यानहरु गर्ने कि अब आईएलहरु गर्ने इन्डाइरेक्ट लाइन्सकोपीहरु गर्ने कि के गर्ने सब गर्नुपर्छ देन अरु भने चाहिँ लाइक सुप्रा एडेड इन्फेक्सन एन्ड प्युरुलेन्ट डिस्चार्ज क्यान अल्सो बी सीन एन्ड द नेक्स्ट इज इथमोइडल पोलिप मे बी एक्सटेन्सिभ एन्ड मे इरोड द अर्बिट एन्ड एक्सटेन्ड up to the anterior cranial fossa छिमेकीलाई असर गर्न सक्छ इथमोइडल पोलिपहरुले माथि त के हुन्छ माथि त orbital orbitहरु हुन्छ so sometimes it can extend superiorly and can erode orbit and even extend to the anterior cranial fossa. अब diagnosis कसरी गरिन्छ diagnosis we go for endoscopic examination of the nose which may reveal the edema of the mucosa in the anterior or the posterior osteometric complex. Purulent discharge यो त हाम्रो क्राइटेरिया पनि आउँछ nasal endoscopy should be done first without and then with a nasal decongestant किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब जस्तो हाइपोट्रोफिकहरु छ भने हाइपोट्रोफिक राइनाइटिसहरु हुन सक्छ तिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि nasal decongestionहरु भयो भने त्यो चाहिँ अब मासु हो कि भनेर झुक्किन सकिन्छ हुन त देयर आर डिफरेंट प्रप टेस्टहरु हुन्छ लाइक गोइङ अल अराउन्ड द सोइलिङ अथवा यो जुन मास हुन सक्छ त्यसको लागि डिफरेंट टेस्ट हुन्छ बट endoscopy as a theoretical should be done first without and then with a nasal decongestant. Then त्यो बाहेक पोलिपको कति एक्सटेन्सन छ भनेर हेर्नको लागि सिटी स्क्यान अफ साइनस विल रिभिल द म्युकोसल इन्फ्लामेसन एक्सटेन्ट अफ द डिजिज एन्ड एनी प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर यदि हामीले यसलाई पोलिपेक्टोमी अथवा पोलिपलाई निकाल्ने हो थ्रु द फङ्सनल एन्डोस्कोपिक साइनस सर्जरी फेस गरेर निकाल्ने हो भने सिटी स्क्यानले चाहिँ अब प्रोसिडियरहरु प्लान गर्नको लागि पनि मद्दत गर्छ. एक्सरे अफ पिएनएस बेसिकली अक्सिपिटोमेन्टल भ्यू वाटर्स भ्यू भनेर भनियो हैन मे सो द हेजिनेस अफ द इन्भल्भ साइनस एन्ड एक्सरे वाटर्स भ्यूमा गरियो भने एन्ड एमआरआई विथ अ कन्ट्रास्ट सो यो सबै चाहिँ क्राइटेरिया बनायो डायग्नोसिस प्रोसिडियरहरु र यसमा एन्डोस्कोपिक एक्जामिनेसनहरु धेरै गरिन्छ अलङ विथ सिटी स्क्यान. नाउ यो चाहिँ क्रोनिकको हेर्नु मेक्जिरी साइनोसाइटिस पुरै इन्फ्लेम छ एन्ड बेसिकली अब यो जुन साइनसहरुमा पनि लाइक मासु अब यो मेक्जिरी साइनस छ अब यो साइनोसाइटिस त भयो अब इट क्यान बी ड्यू टु द पोलिपले गर्दाखेरि देखिन सकिन्छ यहाँ पनि मेक्जिरी साइनोसाइटिस मासुहरु देखिरा आउँछ नर्मली कालो देखिनु पर्ने तर मासुहरु देखिरा देन मेडिकल ट्रिटमेन्ट इज अफ लिमिटेड भ्यालु मासु छ कसरी अब त्यसलाई अब कसरी मेडिकल ट्रिट गर्ने तर कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्प्टोमेटिक रिलिफ अथवा अर्ली स्टेजहरुमा छ भने हामीले मेडिकल ट्रिटमेन्टतिर गर्न सकिन्छ अथवा सम टाइम अपरेसनहरु गर्न अलिकति ढिलो हुन्छ भने त्यसको लागि पनि सुरुमा मेडिकल ट्रिटमेन्टहरु दिन सकिन्छ. फर दिस वी युज सिस्टमेटिक एन्टिबायोटिक्स पेनिसिलिनहरु मोस्टली नेजल इरिगेन्ट्स टपिकल डिकन्जेस्टेन्टहरु अक्सिमिथाजोलिनहरु युज गर्न सकिन्छ. स्टेरोइडल नेजल स्प्रे एन्ड सिस्टमिक स्टेरोइड्सहरु युज गरिन्छ. सिम्पली एन्टी एलर्जी ट्रिटमेन्ट
र ट्रिटमेन्ट अफ एजमा पनि गरिन्छ फर द क्रोनिक साइनोसाइटिस अघि हेरेको लाइक पोलिपको केसमा त कति धेरै एजमा रिलेटेड नै छ नि होइन सो यु जस्ट गो अन ट्रिटमेन्ट विथ दिस देन सर्जिकल प्रोसिडियर हुन्छ सर्जिकल प्रोसिडियरमा जस्ट ड्रेनेज प्रोसिडियर हुन्छ र अर्को चाहिँ अब्टुरेसन प्रोसिडियर हुन्छ ड्रेनेज प्रोसिडियरमा वी युज फेस फङ्सनल इन्डोस्कोपिक साइनस सर्जरी र अब्टुरेसन प्रोसिडियर इट इज रियली डन सो बेसिकली क्रोनिक फ्रन्टल साइनोसाइटिसमा मात्रै गरिन्छ र यदि सिआरएस विथ पोलिप छ भने सबै पोलिपहरू हटाइन्छ एन्ड द ड्रेनेज एन्ड भेन्टिलेसन विल बी प्रोभाइडेड टु इन्भल्भ साइनसिस एन्ड मेनी अफ द केसमा it may require the revision surgery for the recurrence of the polyp and present day मा चाहिँ basically CRS को treatment polyp छ अथवा polyp छैन you go for FESS face functional endoscopic sinus surgery so remember face अब functional endoscopic sinus surgery मा it will be the most accepted method of the treatment for chronic sinus diseases basically it will be drawn intranasally using a rigid endoscope to restore or provide the adequate drainage and ventilation of the sinus without the removal of sinus mucosal lining so mucosal lining remove गरिन्न now removal of the disease mucosa or polyp obstructing the ostia and enlargement of the natural ostia अब यदि disease म्युकोसाहरू छ भने चाहिँ मात्रै हामीले चाहिँ रिमुभ गरिन्छ नाउ मेजर प्रोसिडियरहरूमा हामीले अनकिनेट प्रोसेसहरू काटेर मिडल मिएटर एन्ट्रोस्टोमी देन विल गो फर एन्टिरेथमोइडेक्टोमी देन पर्फोरेसन अफ बेसल लेमिला अब बेसल लेमिलाले हामीलाई थाहा छ होला एन्टिरेथमोइडल पोस्टेरिथमोइडल सेलहरू छुटाउँछ सो बेसल लेमिला चाहिँ पर्फोरेट गरेर मात्र पोस्टेरिथमोइडल इथमोइडल सेलमा पुगिन्छ देन अगेन वी गो फर पोस्टेरिथमोइडेक्टोमी then we now come to frontal recess exploration and sphenoid sinus exploration भनेको चाहिँ अब साइनस सर्जरी गरिन्छ र सबै साइनसहरू चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गरिसकेका छौँ हैन दिस इज द मेजर प्रोसिडियर नाउ other surgical technique also can be used for different rhinosinusitis को लागि हामीले डिफरेन्ट प्रोसिडियरहरू चाहिँ अपनाउन सकिन्छ लाइक फ्रन्टल हामीले अघि नै पहिलाको भिडियोमा डिस्कस गरेका छौँ ट्रेफिनेसन अफ फ्रन्टल साइनस एन्ड इन्ट्रानेजल ड्रेनेज अपरेसन सिमिलरली अब यदि रिकरेन्ट छ भने इन्ट्रानेजल एन्ट्रोस्टोमी एन्ड बेसिकली कलवेल लक अपरेसनहरू यो बेसिकली क्रोनिक म्याक्सिलरी राइनोसाइटिसको लागि गरिन्छ स्फेनोइडोटोमी बेसिकली इन केस अफ क्रोनिक स्फेनोइडाइटिस को लागि गरिन्छ दिस आर द अदर सर्जिकल टेक्निक बट रिमेम्बर एफईएसएस फङ्सनल एन्डोस्कोपिक साइनस सर्जरी त गर्ने हो है देन यो बाहेक अब अर्को छ फङ्गल इन्फेक्सन अफ साइनसमा हिन्छ फङ्गल राइनोसाइनोसाइटिस इज युजुअली एसोसिएटेड विथ दि नेजल पोलिप अथवा फङ्गल पोलिपोसिस भनिन्छ बट दे आर बेसिकली टु टाइपको हुन्छ एउटा इन्भेट गर्ने सो इन्भेसिभ फङ्गल राइनोसाइटिस हुन्छ र अर्को हुन्छ इन्भेट नट गर्ने त्यसलाई भन्छ नन इन्भेसिभ फङ्गल राइनोसाइनोसाइटिस नन इन्भेसिभमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्यान बी जस्ट अ फङ्गल राइनोसाइटिस अथवा कुनै फङ्गल बल हुनसक्छ अथवा कुनै एलर्जिक फङ्गल राइनोसाइनोसाइटिस हुन्छ ड्यु टु एलर्जी अब यसमा चाहिँ हामीले मास देखिन्छ प्रेजेन्स अफ दि ट्याङ्गल मास अफ दि फङ्गल हाइफे in the involved sinus cavities basically usually occur in the immunocompetent patient ma and यसको सबसे फेभरेट इन्भेजन गर्ने ठाउँ भने म्याक्सिलरी साइनस विच इज फलोड बाई द स्फेनोइड साइनस अब सिम्टम्सको लागि पेसेन्ट धेरै जसो असिम्टोमेटिक हुन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ देयर विल बी पोस्ट nasal drip and cacosmia can be present. Sign will be thick greenish discharge, edematous nasal mucosa. During surgery, sinus mucosa thicken and polypoidal polypoid यति मासहरु छ भने polypoid मासहरु देखिन्छ and sinus contain thick mucus and there will be the central mass of thick material with peanut butter density. Investigation we do CT scan of nose and PNS where we can see heterogeneous opacification, bone thickening or sclerosis of the sinus wall along with calcification and corresponding to dense hyphae. Histopathology गर्ने भने हामीले mucin secreting eosinophils allergic सँग एसोसिएट हुनाले अब eosinophilहरु देखिन्छ एलर्जीहरुको कन्डिसनमा राइट. Then charcoal laden crystals or fungal hyphae which can be seen if we use silver stain. Treatment को process गर्ने भने surgical removal of the fungal debris by again endoscopic sinus surgery and
यसमा चाहिँ सर्जिकल सिस्टमिक एन्टिफङ्गल ट्रिटमेन्ट चाहिँ रिक्वायर हुँदैन. देन वी डु हेभ गट इन्भेसिभ फङ्गल राइनोसाइनोसाइटिस. इन्भेसिभमा के गरिन्छ, लेस फ्रिक्वेन्टली सिन हुन्छ, किन भन्दाखेरि ल यो चाहिँ बेसिकली इम्युनो कम्प्रोमाइज इन्डिभिजुअलमा र इम्युनो कम्प्रोमाइजमा चाहिँ एस्परजिलस त एकदम फेभरेट हो अर्गानिजम. Also, it is caused by mucormycosis. Symptoms are facial pain and headache due to involve invasion. Chronic headache and proptosis also can be seen. And when the skull or orbit is seen, and cranial nerve palsies also can be observed. माथि invade भयो भने हैन, invasive छ, involve भयो भने skull orbit अथवा cranial nerve involve भयो भने साइनमा we can see polypoid or ulceration mucosa endoscopy को बेलामा. And sometime अब फङ्गस हेरी हुन्छ, ब्ल्याकिश डिस्कलरेसन अफ द टर्मिनेस क्यान अल्सो बी सिन. इन्भेस्टिगेसनमा हामीले गर्ने भने सिटी स्क्यान अफ द नोज हो एन्ड प्यारानेजस साइनस, जसमा चाहिँ हामीले विल बी सी द सिमिलर फिचर एज अफ नन इन्भेसिभ वान. र देयर मे बी लाइक इरोजन अफ द बोनी वाल अफ द साइनसेस. हिस्टोप्याथोलोजी विल बी रिभिल द फङ्गल इन्भेजन अफ द tissue, bone, mucous membrane and vessels, and of course culture will be done of the swab or sinus to identify the type of fungus. Treatment ma we do surgical removal of the fungal debris by endoscopic sinus surgery followed by the post operative antifungal therapy. यसमा चाहिँ antifungal therapy दिन्छ. इन्भेसिभ हो नि त, नन इन्भेसिभमा चाहिँदैन. So thank you for watching our video. Hope you like it.